네, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 예배 가운데서도 하나님께서 함께 해주시고 또 말씀해 주시고 또 치료해 주시는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 오늘 큐티 말씀해 보니까 누가 주님이 계신 그 영광의 산에 오를 수 있는가 라고 했을 때 깨끗한 손과 해맑은 마음을 가진 사람, 헛된 우상에게 마음이 팔리지 않고 거짓 맹세를 하지 않는 사람, 그 사람이 하나님이 계신 곳에 있을 수 있다라고 이야기하고 있는데, 그렇게 따지면 사실 우리가 하나님 편에 있을 수 있는 사람은 이 세상에 단 한 사람도 없습니다. 그러나 예수 그리스도 때문에, 예수 그리스도께서 우리를 용서해 주시고 씻어 주시고 그 완전하신 예수님께서 우리와 하나 되셨기 때문에, 우리 안에 계신 예수님 때문에 우리가 깨끗한 손과 해맑은 마음을 가진 사람이 되고 우상 숭배하지 않으며 거짓 맹세하지 않는 하나님이 찾는 사람이 되는 것입니다. 우리는 예수님 때문에 그 하나님 계신 완전한 산에 오를 수 있음을 믿습니다. 우리 함께 이 예배 시간을 통하여서 그 완전한 산에 오르길 원하고, 그러기 위해서는 우리가 주인 삼은 것들을 마땅히 내려놔야 할 것입니다. 우리 같이 자리에서 일어나셔서 예배 자리로 나아갈 때 우리 인내송하며 나아가겠습니다. 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 우리의 사랑이신 주님께 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. For
for the sermons, we've been talking about salvation and insurance, and this is the song I picked that we can sing. Let's sing this together. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Sing this out, church. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. 온전히 주께 맡기네요. 사랑의 음성을 듣는 주님, 천사들 왕래 하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, with His greatness, lost in His love. This is my story. This is my song. Amen. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. 다시 부를게요. 이것이
그것이 나의 간증이요 그것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 주를 Let's put our hands together as we sing our next song. And let's declare this morning or this afternoon that Jesus is the only way. Let's sing together. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Troubled times it's you I see. I you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. Together. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. Every how and everywhere. So deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever, forever, makes no end. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can. Let's sing it again. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, living all for you. You are the way. You are the way, The the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, living all for you. Let's say again. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living all for you. Hey, you are the way, truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living all for you.
bring it all down here. And we're going to sing this song. We sang this last week, but let's sing this together. I sing. I sing a simple song of love to my Savior, to my Jesus. I'm grateful for the things you've done, my loving Savior, oh precious Jesus. My heart is glad that you call me your own. There's no place I'd rather be in your arms of love, in your arms of love. 다시 부를게요. In your arms. In your arms of love, in your arms of love, holding me still, holding me near, in your arms of love. 다시 부를게요. 사랑해 노래. 사랑의 노래들이네 나의 구주 예수님께 주 행하신 일 감사해 나 사랑하는 귀하신 예수 주님께서 나를 부르셨네 주의 소유 삼으셨네 주의 사랑의 품에 주의
나아갈 때 이 찬양의 가사대로 하나님의 구원하심이 주님께 있음을 믿고 우리가 주님의 보좌 앞으로 담대히 나아가려 하오나 주님 앞에 나아가지 못하게 하는 근심과 걱정과 불안과 또 불평과 또 내 안의 문제들, 하나님 주님 이 시간 주님 앞에 내려놓고 나아갈 때 주님의 구원하심을 입고 만나주심을 경험하는 복된 은혜들을 누릴 수 있도록 도와주시옵소서. 놓지 못하게 하는 죄악의 문제들을 예수 그리스도의 보혈로 정결케 하여 주시옵소서. 우리 예수님 붙잡고 하나님 만나는 이 시간 되게 하옵소서. 우리 예배를 위해서 함께 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 제가 주님의 손에 계시는 은혜로 잡고 나아갑니다. 구원하심과 하나님 받아주심과 도우심과 복되게 주시옵소서. 또 나아갑니다. 주님께 치유가 있고 주님께 만족이 있고 주님께 삶의 이유가 있음을 믿습니다. 이 찬양의 가사들대로 우리의 고백들대로 하나님 우리의 예수 또 당신께 모든 것이 달려있음을 믿고 당신을 의지하여서 나아가게 하시며 당신에게 모든 것을 맡기며 나아갈 수 있는 이 시간 저희들에게 믿음과 열정과 소망과 내려놓음과 결단과 헌신을 허락하여 주시옵소서. 주여 우리를 사용하주시고 주여 우리를 살려주시고 주여 우리를 붙잡아주시고 주여 우리를 만족시켜 주시며 주여 우리를 사로잡아 주시고 주여 우리에게 하나님의 은혜와 자비하심으로 채워주셔서 우리가 어디 가든지 무엇을 하든지 하나님 이 시간에 많은 은혜로 살아갈 수 있도록 주신 말씀으로 나아갈 수 있도록 하나님의 권능의 능력으로 살아갈 수 있도록 하나님 은총을 베풀어 주시옵소서. 하나님 우리의 삶의 이유가 우리의 소망이 우리의 전부가 우리의 기쁨이 하나님께 있음을 고백합니다. 그러나 그렇게 깨닫지 못하게 하며 그렇게 만족을 누리지 못하게 하는 우리의 죄악들, 하나님을 바라보지 못하게 하는 우리의 어두움의 생각들 주님 예수 그리스도의 보혈로 씻어주시고 이 시간 예수 그리스도를 통하여서 하나님 아버지를 만나 주님께서 주시는 풍요와 부요와 풍성한 은혜들을 누리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 그런 은혜 가운데 있기를 간절히 소원하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 복원하겠습니다. 네, 함께 하겠습니다. 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. Everything comes from you. We have given you only what comes from your hand. 아멘. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 모든 것이 주님께로부터 왔음을 믿습니다. 그래서 우리의 물질을 구분하여 우리의 신앙의 고백을 따라 주님께 드리며 나아갑니다. 하나님 드린 자의 손길들 기억하여 주시고 저들의 삶의 일거수일투족을 간섭하여 주시며 하나님께 모든 것이 달려있음을 믿고 나가는 저들에게 하나님의 도우심과 선한 역사들을 보여주시고 하나님의 나라와 영광을 위해서 귀하게 들어 사용하여 주시며 하나님의 뜻과 생각이 우리 주님의 사람들을 통하여 나타나는 것을 저들이 고백할 수 있도록 하나님 삶 속에 역사해 주시고 우리 성도님들 삶 속에 주님을 더욱더 의뢰하는 주님의 백성들 되게 하옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿으며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간은 우리 말씀의 삶 간증하도록 하겠습니다. 우리 박슬기 자매님 나오실 때 박수 한번 쳐주시기 바랍니다. 이거를 조금 이렇게 들고 할래? 들고 할래? 안녕하세요. 드디어 말씀의 삶을 끝내게 된 박슬기입니다. 제목 성경에 다 있다. 솔직히 말하면
약 7주간 성경을 매일 약 7장 정도 읽게 되기 때문에 쉽지는 않았습니다. 제가 세어봤는데요. 말씀의 삶을 수강하면 저절로 약 19권의 성경을 읽게 됩니다. 심지어 하루 이틀씩 빼먹고 몰아서 숙제를 하게 되면 하루에 20장 가까이 읽는 날도 있는데 7주 만에 끝내신 분들이 정말 멋있다는 생각이 듭니다. 그러나 하나님은 무엇 하나 그냥 하시는 분이 아니시잖아요. 미루고 미뤄서 6개월 만에 이 과정을 드디어 끝내고 나니 저는 지금 성경이 너무 재미있습니다. 진짜 놀라운 역사가 제게 일어난 것이죠. 오늘 말씀의 삶에서 배운 은혜를 세세히 나누고 싶습니다. 실은 몇 달 전에 제 마음을 힘들게 하는 사람이 몇몇 나타났었는데요. 제가 한 일이 아닌데 저에게 누명을 씌운다거나 저에게만 바뀐 내용을 알려주지 않아 혼이 나게 하거나 그런 부당한 대우들을 받으며 혼자 마음을 끙끙 앓았습니다. 그때 저는 마태복음을 시작하는 주간이었는데 예수님은 나를 미워하거나 박해하는 자를 위해 오히려 기도하라 하시고 나를 사랑하는 사람만 사랑하면은 무슨 상이 있겠느냐 하시는 주님의 말씀에 그래 사랑해보자 생각했습니다. 그런데 저는 지혜롭지 못하고 대처하는 방법도 잘 모르고 기분이 이미 상해버려서 복수를 해야 하는 건 아닌가 하는 서툰 감정이 올라왔습니다. 그때 주님은 제 마음을 토닥이시기 시작하십니다. 내일 일을 걱정 말라 하시고 하나님 나라와 의를 구하면 모든 것을 더하여 주실 것이니 구하고 찾으면 열어주시겠다 하십니다. 그때 저는 이렇게 기도했어요. 하나님 근데 그리스도인이면 다 참아야 되나요? 어떻게 그들을 정죄하지 않고 또 동시에 나를 지키는 방법이 무엇인지 지혜 좀 주세요. 근데 신기한 일이 일어나는 거예요. 그날 그렇게 기도하고 마태복음 18장을 읽는데 베드로가 예수님께 여쭤봅니다. 나한테 죄를 계속 짓는 형제를 어떻게 내가 대해야 되는지 묻습니다. 그래서 마치 아침 드라마를 보듯이 예수님의 답변을 어서 읽어봤는데요. 예수님은 7번이 아니라 70번을 7번이라도 더 용서해 주라는 말씀이셨어요. 또한 주님은 죄를 정말 미워하시는 분이시고 내 눈이 만약에 악을 지을 것 같으면 눈알을 뽑아버리시라고 합니다. 그때 제가 깨달았던 건 나에게도 혹시나 악한 모습이 있으면 어쩌지? 내가 혹시 사람들을 똑같이 상처 줬으면 어쩌지? 나 앞으로는 죄 안 짓고 살아야지. 나한테 또 무슨 죄가 있을까 하는 생각이 들었어요. 사실 이 자리에서 고백하지 않을 뿐이지 이번에도 역시 저에게 죄가 많다는 것을 깨닫고 그것들을 직면하고 고통과 함께 다짐하는 시간을 가졌던 것 같습니다. 누군가 나를 미워하는 그 시간은 힘들었으나 그 순간을 성경 말씀으로 이겨내게 하시면서 오히려 저를 돌아보게 하시고 주님이 내가 어떤 사람이 되길 원하시는지 말씀해 주시는 시간이었어요. 다시 제목으로 돌아가자면 성경에는 기도하는 법, 지혜로워지는 법, 심지어 사회생활하는 법, 친구들을 잘 대하는 법까지도 나와 있고 솔직히 읽기 전에는 현대사회를 살면서 아무리 그래도 지금 삶은 그 몇천 년 전이랑은 달라서 이건 없겠지 싶은 것들마저 다 기록되어 있는 것을 확인하였습니다. 그렇게 놀라움을 넘어서 경외함과 두려움을 느끼게 되었습니다. 돌아서면 까먹고 내일 되면 까먹는 이 금붕어 같은 저를 너무 잘 아시는지 계속 1년 혹은 6개월에 한 번씩 삶 공부를 시키시는 이유를 알게 되었고 계속해서 제 삶의 목적과 방향, 가치관을 세우게 해주시는 주님을 보면서 이 성경 공부를 우리가 왜 삶 공부라고 부르는지도 알게 되었습니다. 교회에서 지원해 주시는 여러 삶 공부가 있지만 특히 예수님이 오시기까지의 연대가 궁금하다거나 혹은 지금 내 삶에 지혜가 너무 필요한데 혼자 힘으로는 성경을 읽는 게 어려우시다면 말씀의 삶을 적극 추천합니다. 쉽지는 않은데요. 그만큼 얻는 것은 10배로 얻으실 것이라는 것을 저는 확신합니다.
저에게 이런 은혜를 주신 하나님께 너무 감사드리고 또 제가 받은 이 은혜들을 까먹지 않고 늘 기억하며 겸손히 살아갈 수 있도록 같이 기도해 주세요. 감사합니다. 자매님께서 그 포기하지 않고 7주 과정을 6개월에 걸쳐서 아주 뛰어나게 잘 감당해 주셔서 저도 너무나 감사드리고 그 끈기에 또 분명히 은혜가 있을 줄 믿습니다. 그래서 지금 우리 자매가 말한 것처럼 상공부에는 무조건 이 은혜가 있답니다. 그래서 상공부 강구하도록 하겠습니다. 여러분 별지 펴보시길 바랍니다. 별지에 이제 말씀의 삶은 없는데 생명의 삶 하신 분들 중에서 말씀의 삶 하실 분들은 이게 온라인 강의여가지고 온라인으로 제가 연결시켜 드릴 수는 있습니다. 그래서 말씀의 삶을 따로 신청하면 되는데 그거 아니면은 이제 이 생명의 삶, 확신의 삶, 새로운 삶 중에 하나를 하시면 됩니다. 생명의 삶을 안 해보신 분들은 무조건 생명의 삶을 하셔야 되는데 이제 이거는 사실 이제 저와 함께 우리 교회가 어떤 마음으로 어떤 생각으로 어떤 신앙으로 교회를 이끌고 나가는가, 또 신앙생활을 하고 있는가, 또 여러분들이 교회를 처음 이제 다니시기 시작했는데 뭐 교회는 뭐고 신앙생활은 뭐고 믿는다는 건 뭐고 막 이제 그런 거 가장 그 기초적인 것부터 또 어느 정도 수준에 있는 것까지 다 다루고 있기 때문에 생명의 삶을 꼭 안 해보신 분들은 신청하시길 바라고, 여러분들이 신청만 하면 어떻게라든 어떻게 해서든 하게끔 도와드리겠습니다. 그래서 분명하게 뭐 이제 지금은 장소도 나와 있고 시간도 나와 있는데 나 이 시간 안 되고 이 장소 안 되지만 저는 하고 싶습니다 라고 하면은 일단 적어서 내시면 제가 뭐 1대1로 하든 여러분 집에 찾아가든 밤 12시에 가든 제가 이 말은 이렇게 했지만 요즘 건강이 너무 안 좋아가지고요. 웃으라고 한 말인데 다 너무 진지하게 받아들이시니까 하여튼 무조건 되게끔 할 테니까 삶 공부는 꼭 한번 해보시기를 바라고, 확신의 삶은 목자님들, 목녀님들이랑 하는 겁니다. 이거는 생명의 삶 하신 분들 중에 확신의 삶을 하실 분들은 신청해 주시고, 새로운 삶도 생명의 삶을 끝내신 분들이 하는 겁니다. 그래서 해당되시는 분들은 신청하시면 되겠습니다. 뭐 어떤 거든 되게끔 하겠습니다. 그래서 여러분 무조건 적어만 내시고 가능한 시간대를 적어 내시면 더 좋고, 아니면 이 시간대에 맞춰 가지고 같이 하면 좋고, 아니면 뭐 생명의 삶 같이 모여 가지고 우리 시간 장소를 따로 정해도 되고 한번 그렇게 해보도록 하십시다. 그 상공부를 하는 거를 부담스러워하지 마십시오. 그러니까 나는 벌써 수요 폭풍 기도회도 오고 주일마다 교회도 오는데 뭘 또 해? 그러니까 이제 세상 속에서 살아가는 그런 우리의 그리스도인이 빛과 소금의 역할을 감당하려면 이제 거기서 좀 더 나아가야 되겠죠. 그러려면 하나님의 그 배움, 하나님을 향한 배움이 내 삶에 들어와야 됩니다. 그래서 이런 시간들이 꼭 필요하고요. 여러분도 깜짝 놀라셨겠지만 또 별지 2장이 더 있습니다. 이게 10월 17일 날 우리는 뭐 처음 난데없이 무슨 10월 17일 날 프렌즈데이야 뭐 이렇게 하실 수 있을지 모르겠지만 우리도 놀랍습니다. 우리 교회가 제가 오고 난 다음에 처음으로 하는 겁니다. 그래서 프렌즈데이라고 친구 초청주일인데 우리가 막 여러분 우리 영혼 구원할 제자 삼는 것이 하나님 나라와 영광을 위한 길입니다 막 이렇게 말만 하면 뭐 하겠습니까? 우리가 실제로 또 실천할 수 있도록 교회에서 멍석을 깔아드리는 거죠. 이런 것들을 이제 해야 또 여러분들도 초청하기가 쉬워요. 뭐 어떻게 초청하겠습니까? 뭐 거창하게 하는 게 아니고 야 우리 교회에서 선물 준대 가볼래? 막 이 한마디 하는 거예요. 일단은 그렇게 여러분들이 주변에 사람들과 관계를 맺고 그분들과 좀 더 뭐 식사도 하면서 친해지고 그리고 교회로 좀 초대하고 이런 자리를 마련할 수 있도록 저희가 그러니까 제공을 하는 거니까 여러분들이 잘 활용하시기를 바라고, VIP 이름을 적어내라는 이유는 이렇게 해야 여러분들도 하고 그리고 기도로 지원을 합니다. 여러분 영혼을 구원하고 하나님 나라를 세우는 일은 기도 없이 되지 않습니다. 우리가 인간관계가 좋다고 전도하는 거 아니거든요. 내 실력이 뛰어나서 전도하는 거 아니고요. 그러면 기도의 지원이 필요하고 함께 기도하면서 해가야 되는 겁니다. 기도하자고 VIP 사람들 명단 적어서 제출해서 같이 기도하는 겁니다. 저랑 뭐 목자님들이 같이 하겠죠. 또 같이 할 수 있는 분들은 같이 하고 하여튼 그래서 이것도 한 2-3주 정도 동안 이렇게 할 건데 8월 전에는 완료가 돼야 됩니다. 그래서 어느 정도
이 VIP 나는 주변에 한국 사람 없어. 외국 사람도 됩니다. 우리 교회는 통역이 있거든요. 그러면 또 외국 사람도 없어. 당신이 인간관계가 안 좋은 거기 때문에 이번 기회에 인간관계를 좀 넓히셔야 됩니다. 이건 그냥 저를 두고 하는 말입니다. 저도 늘 만나는 사람들이 목사님, 집사님 여러분들이니까 저도 이제 세상으로 나아가서 좀 사람들하고 관계를 맺어야 되겠죠. 그걸 하나님 원하세요. 그래서 그런 것들을 이번 기회에 하는 거고요. 그리고 이제 그 프렌즈 데이 때 그러면 그분들 교회 처음 왔는데 우리처럼 지금처럼 이렇게 예배해도 은혜 받을 것 같아요. 우리 교회는 너무나 예배가 너무 좀 자유분방해서 은혜 받을 것 같은데 그래도 조금 더 그분들에게 맞춰서 예배를 하자 해서 이제 월십 댄스도 해보자, 그다음에 연극도 한번 해보자, 그다음에 이제 레크레이션도 한번 해보자 이런 거가 있거든요. 그래서 그걸 신청서를 적는 건데 여러분들이 적어내지 않으면 제가 한번 여러분들을 위해서 기록을 한번 해볼 생각입니다. 여하튼 다 하시라고요. 그 뭐라도 작은 거 하나라도 해야지 좀 소속감도 있고 그렇게 되는 거잖아요. 그렇게 아시고 이런 것들은 신청해야겠다 싶으면 지금 오늘 적어내는 거지 3주 동안 기도해 볼게요. 기도하지 마세요. 내가 기도하고 있으니까 여러분들 그냥 적어서 내세요. 뭐 딱 이건 내 거야. 그럼 이건 내 거 딱 적어서 내는 거지. 기도하는 순간 막 부담되는데 막 어쩌고 저쩌고 딴소리 하니까 그런 거 하지 마시고 제가 여러분 대신 기도해 드리겠습니다. 오늘을 적어내실 수 있는 분들은 다 적어내시고 이것도 한 8월 안으로 이렇게 다 정리하도록 하겠습니다. 다른 광고들을 보면 오늘 이제 그 싱글 연합 피크닉 있죠. 가정교회 싱글 연합 피크닉 있는데 우리 예배 마치고 교제실에서 몇 가지 축하 순서 가지고 그 다음에 그 차량 2대로 여러분들을 안전하게 모셔다 드리겠습니다. 해당되시는 분들은 나중에 통지를 따라 주시면 되고 그 축하 순서 가지는 게 다른 게 아니고 우리 또 예진 자매님 그동안 2년 동안 우리 교회에서 신앙생활 잘했는데 한국에 돌아가서도 말씀과 기도의 삶을 살면서 예수님 증인으로 멋지게 살아갈 수 있기를 기대하면서 마지막 한마디 하라 그러고 제가 한번 기도해주고 이렇게 그런 시간 가지는 거고 그 다음에 또 당일 생일자 또 축하도 한번 하고 뭐 그렇게 하도록 하겠습니다. 그리고 이번 8월달 폭풍 기도회가 8월 19일에 있습니다. 이거 시간 변경된 거 꼭 확인해 주시고 우리 화수목 기도회 있습니다. 우리 교회는 건물이 없어가지고 줌으로 합니다. 줌. 그래서 여러분들 언제든지 참여하실 수 있으니까 8시 반부터 뭐 제가 책 읽는 시간이 있습니다. 그래놨더니 아무도 안 와가지고 저도 마음 상해가지고 9시 30분부터 합니다. 이제는 저 혼자 할 겁니다. 저 혼자 8시 반부터. 그리고 9시 반부터 그래서 하니까 그때 기도하실 분들은 들어오시고 아무도 들어와가지고 자기 얼굴 안 킵니다. 밤에 자기 전 상황이기 때문에 여러분들 얼굴을 저희들이 보호 차원에서 아무도 안 킵니다. 그러니까 여러분 염려하지 마시고 여러분 목소리도 안 들립니다. 저만 합니다. 혼자 막 이렇게 하다가 기도합시다 이러면 다 같이 기도하는 그런 시간이니까 즐겁게 부담 없이 참여하시고 뭐 그래도 참여하는 사람 똑같고 저래도 참여하는 사람 똑같고 그러면 언젠가는 얼굴을 클 겁니다. 하여튼 참고하시기 바라고 그 다음에 다른 광고들은 쭈브로 참고해 주시고 우리 은성자매님은 이사를 간다고 해놨습니다. 언젠가는 돌아올 줄 믿고 가서 또 잘 준비되는 또 하나님의 나라를 위해서 잘 준비되는 시간들 되시고 오늘 우리 짜장밥 공개하시는 이수호 목사님, 김현 전사님 감사드립니다. 다른 광고는 쭈브로 참고해 주시기 바랍니다. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 축복송 하도록 하겠습니다. 너는 하나님의 사랑 아름다운 하나님의 사랑 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야 너는 하나님의 선물
같이 좌우로 인사하겠습니다. 당신은 하나님의 나무입니다. 시작. 네, 당신은 하나님의 나무입니다. 네, 축복합니다. 네, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀은 여호수아 11장 16절에서 20절 말씀입니다. 네, 함께 봉독하겠습니다. 시작. 이렇게 여호수아는 모든 고센 땅과 평지와 아라바와 이스라엘의 산간 지방과 평지를 다 점령하였다. 그리고 세일로 올라가서 한락산에서부터 헤르몬 산에 레바논 계곡에 있는 바알가까지 모든 왕을 사로잡아서 쳐 죽였다. 여호수아는 여러 날 동안 이 모든 왕과 싸웠다. 기본 주민인 히위 사람 말고는 이스라엘 자손과 화친한 성읍 주민이 하나도 없었다. 모두 점령하였다. 여호수아가 이들 원주민을 조금도 불쌍하게 여기지 않고 전멸시켜서 희생 제물로 바친 까닭은 주님께서 그 원주민들이 고집을 부리게 하시고 이스라엘에 대항하여 싸우다가 망하도록 하셨기 때문이다. 그래서 여호수아는 주님께서 모세에게 명령하신 대로 그들을 전멸시킨 것이다. 아멘. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 우리가 이 말씀 앞에서 고집을 피우지 않도록 도와주시고 이 말씀 앞에 우리의 고개를 숙일 수 있도록 주의 성령이 우리에게 간섭하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 네, 오늘은 본문 말씀으로 고집을 부리게 하시고 라는 제목으로 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 예수님께서 부활하시고 승천하신 이후에 예수님의 제자들은 예수님의 십자가 사랑과 부활을 증거하기 시작했습니다. 그때 많은 사람들이 예수님을 믿고 성령님의 내주하심을 경험하고 그리스도인이 되었습니다. 그런데 사도행전 8장을 보니까 예수님의 제자 빌립이라는 사람이 사마리아라는 지역에서 예수님을 전할 때 많은 기적이 나타났다고 합니다. 뇌졸중 환자가 치료받고 지체 장애인으로 태어났던 사람들이 온전함을 입었다는 겁니다. 귀신 들린 사람들이 고통을 받고 있었는데 그때 귀신이 큰 소리를 지르면서 떠나가는 일들이 나타났습니다. 그러자 그것을 본 시몬이라는 사람이 빌립이 전하는 예수에게 매력을 느꼈습니다. 사실 이 시몬이라는 사람은 마술사였습니다. 이 사람이 마술사라고 해서 지금처럼 그때 마술 쇼를 했다는 것이 아니라 눈속임이나 이 손기술을 이용해서 신기한 일들을 벌이고 마치 그것이 자신이 대단한 사람이어서 할 수 있었던 것처럼 그렇게 보이게 했다는 것입니다. 이 마술이라는 개념에 대해서 잘 몰랐던 그 당시 사람들은 마술을 부리는 시몬을 참으로 대단한 사람이다 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 실제로 그 당시 사람들이 이렇게 이야기했습니다. 그 시몬을 보고 와, 이 사람이야말로 이른바 하나님의 위대한 능력의 소유자이다 그러면서 많은 사람들이 시몬을 따랐다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그런데 그 시몬이 이 빌립이 전하는 예수님과 그때 나타났던 그런 기적을 통해서 뭘 느끼겠습니까? 와, 빌립은 진짜다. 나는 가짜인데, 사실 자기는 알지 않습니까? 나는 가짜인데 빌립은 진짜다. 그럼 내가 빌립을 따라다니면서 그런 능력을 빌립에게서 배우자. 시몬은 그렇게 마음으로 생각한 것이 분명합니다. 그러니까 이제 시몬은 빌립에게 가서 예수님을 믿겠다고 하고 세례도 받습니다. 결국 시몬이 빌립으로부터 왜 세례를 받았습니까? 시몬도 빌립처럼 기적 같은 것들을 행하고 싶었기 때문입니다. 그걸 잘 보여주는 것이 이제 18절 말씀이었는데 이제 이런 말씀이 있습니다. 시몬은 사도들이 손을 얹어서 성령을 받게 하는 것을 보고 그들에게 돈을 내고서 말하기를
내가 손을 얹은 사람마다 성령을 받도록 내게도 그런 능력을 주십시오. 시몬은 예수님의 제자들이 손을 얹고 기도할 때 성령님이 임하시는 그런 어떤 기적 같은 현상들이 나에게도 나타날 수 있다고 생각했습니다. 어떻게 하면요? 돈을 지불하고 그걸 살 수 있다고 생각한 거죠. 자기도 그런 것들을 너무 하고 싶었던 겁니다. 왜요? 그 당시에 있었던 사람들로부터 자기가 존경받는 큰 사람으로 인정받고 싶었기 때문이죠. 그런 그 마음을 알고 시몬 베드로가 이런 이야기를 합니다. 그런 시몬을 향하여서 베드로가 내가 보니까 그대는 악의가 가득하며 불의에 매여 있다라고 이야기를 하죠. 이 이유로 시몬이라는 이 사람은 성경책 안에서 사라집니다. 그가 나중에 이렇게 베드로의 질책을 받고 예수님의 진정한 제자로 거듭났는지 아니면 진짜 계속 마술을 부리면서 큰 사람인 척하는 그런 사람이 되었는지는 나와 있지 않습니다. 그런데 후토스 곤잘레스가 쓴 기독교 사상사 챕터 5 초기 이단들이라는 글에 보면 사도행전 8장에 나왔던 그 시몬이라는 사람의 정확한 이름이 시몬 마그누스이고 그가 영지주의 이단의 창시자라는 기록이 있습니다. 이 책에 의하면 시몬은 사도행전 8장 사건 이후에도 많은 추종자들을 데리고 다녔고 자기 동료인 헬레나라는 그 사람에게 성령님이다, 이 사람이 성령님이다라고 했다고 저자는 밝히고 있습니다. 그러니까 이 시몬이라는 사람이 시작한 그 영지주의 이단들의 특징이 뭐냐 하면 물질 세계는 저급하고 보이지 않는 영적 세계는 귀하다라는 거죠. 그럼 이런 사람들은 어떤 생각을 하겠습니까? 이런 사람들이 펼치는 생각은 이런 거예요. 이 세상을 창조한 신은 위대한 신일까요? 저급한 신일까요? 저급한 신이죠. 왜? 저급한 물질 세계를 만들었으니까 저급한 신이 이 세상을 창조한 거예요. 눈에 보이는 이 육신은 눈에 보이지 않는 우리의 영을 가두고 있는 감옥이죠. 그래서 이 육신은 구원의 대상이 될 수 없다 이렇게 생각을 하겠죠. 그리고 우리를 구원하는 구원자 그분도 이 육신을 입고 이 땅에 오신다 그럴 수 없다는 거죠. 왜? 그리스도는 우리의 구원자인데 이 저급한 육신을 입고 올 수 없다는 거예요. 그리스도가 몸을 입었다라는 그런 어떤 생각들, 사상들은 사실 진짜 이 몸을 입고 온 게 아니라 우리에게 그렇게 보인 거다. 그렇게 보였다라고 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 이제 그들은 어떤 이야기를 해요? 그리스도가 십자가와 고난과 죽음 아니다. 그리스도는 그렇게 하지 않았다. 왜? 그리스도는 하나님인데 어떻게 물질 세계에서 고통을 받을 수 있느냐? 그런 이야기를 하는 거죠. 그러니까 시몬이 시작한 영지주의자들은 하나님의 천지 창조, 또 하나님의 세상 통치, 예수님의 구원, 십자가 대속 이런 것들을 부정하는 이단이 되었습니다. 여러분, 예수님이 승천하시고 난 이후에 예수님의 제자들과 교회 시대가 시작되면서 이런 이단들이 얼마나 많았을까요? 얼마나 많았겠습니까? 마르시온 이단, 몬타누스 이단, 유대인 기독교, 정말 많은 이단들이 있었습니다. 그런 이단들 속에서 기독교가 온전하게 자리 잡을 수 있었겠습니까? 어떻게 기독교가 제정신으로 지금까지 올 수 있었을까요? 그런데 놀랍게도 하나님께서는 하나님의 말씀에 대한 정통신학을 이그나티우스, 아타나시우스, 어거스틴, 루터, 칼빈 이런 사람들을 통해서 명확하게 정통신학을 세워 오셨습니다. 이런 기독교 역사와 흐름을 볼 때 현재의 정상적인 기독교가 존재하고 있다는 것 자체가 기적입니다. 기적. 이 말은 우리 하나님 아버지께서 이 세상의 역사와 기독교를 그분의 선한 뜻에 따라서 통치하고 주관하고 있다는 것을 보여주는 것이죠. 그렇기 때문에 지금 우리가 정상적인 기독교를 가지고 있는 것입니다. 지금까지 내용을 제가 정리하면 이런 거예요. 여러분, 하나님께서 통치하십니다. 하나님께서 다스리세요. 무엇을? 온 우주를, 온 세상을, 그리고 여러분의 삶을 통치하시고 다스리십니다. 무엇에 따라서요? 그분의 선하신 뜻을 따라서. 그분의 선한 뜻은 무엇입니까? 하나님께 영광이 되고 여러분에게는 진정한 행복이 되는 그 뜻 안에서 하나님은 세상을 또 여러분들을
통치하고 계십니다. 아무리 이단과 사이비 사상 그리고 거짓 교사들이 세상과 유튜브 세계에서 날뛰더라도 하나님은 하나님의 뜻과 영광을 스스로 분명히 나타내실 것이고 하나님의 다스림과 하나님의 분명한 뜻은 이 땅에서 반드시 성취될 것입니다. 하나님의 계획과 뜻은 결코 실패하지 않고 하나님의 뜻은 분명히 이루어질 것입니다. 이것이 하나님의 통치이며 하나님의 다스림입니다. 오늘 본문에 보면 이스라엘 군대가 가나안 땅 전체를 점령했다라는 말씀으로 시작하고 있습니다. 이스라엘 군대는 가나안 땅을 점령할 때 요리고성과 아이성을 무찌르면서 가나안 땅의 허리를 끊어버렸고 이어서 남쪽 연합군과 북쪽 연합군을 차례로 격파하면서 가나안 땅의 대부분을 점령했다는 것을 밝혀주고 있습니다. 16절, 17절, 18절 말씀은 저자가 산과 평지 그리고 계곡의 이름을 제시하면서 이스라엘 군대가 점령한 지역이 어디서부터 어디까지인지를 보여주는 거죠. 그리고 19절에서는 가나안 땅에 살고 있었던 기본 지역의 주민들이 이스라엘 자손과 화친을 맺어서 살아남았고 그 외 민족들은 이스라엘에게 전멸당했음을 말씀하고 있습니다. 여기서 이제 기본 주민들이 이스라엘과 평화의 조약을 맺었다는 것은 그들이 동일한 위치와 조건에서 조약을 맺은 것처럼 이렇게 보여줄 수 있지만 사실 이 사건에 의하면 기본 주민들이 이스라엘 군대에게 항복한 것이었죠. 그죠? 더 정확히 말하면 기본 사람들은 하나님께 항복한 것입니다. 기본 주민들은 하나님께 굴복함으로 생명을 얻었고 하나님 나라에서 살게 되는 복을 누리게 된 것이죠. 그럼 기본을 제외한 다른 민족들은 어떻게 된 겁니까? 그들은 하나님께 굴복하지 않았습니다. 하나님께 항복하지 않았습니다. 이것을 20절에서는 이렇게 설명합니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 이들 조금도 불쌍하게 여기지 않고 전멸시켜서 희생제물로 바친 까닭은 주님께서 그 원주민들이 고집을 부리게 하시고 이스라엘에 대항하여 싸우다가 망하도록 하셨기 때문이다. 여기까지요. 무슨 말씀입니까? 가나안의 사람들이 하나님의 심판을 받아 전멸을 당한 것은 그들이 하나님께 항복하지 않았기 때문에 그것은 하나님께서 그들이 계속 고집을 부리게 하셨기 때문이라고 말씀하고 있는 거죠. 이 말씀은 하나님께서 그들의 고집을 꺾으셨다면 그들도 하나님께 항복하고 하나님 나라에 들어올 수 있었는데 하나님이 그렇게 하지 않았다는 거죠. 마치 그 책임이 하나님께 있는 것으로 이렇게 보여지고 있습니다. 사실 이런 설명은 여기만 있는 것이 아니라 어디에도 있습니까? 이스라엘 사람들이 이집트에서 노예 생활을 하고 있을 때의 일이죠. 하나님께서 그들의 고통을 보시고 이집트에서 탈출시키려고 하는데 이집트의 바로 왕이 이스라엘 사람들을 보내주지 않습니다. 그래서 하나님께서 이집트에 10가지 재앙을 내리시죠. 바로 왕은 그 재앙을 볼 때마다 이스라엘 사람들을 보내줄 것 같이 하다가 마음이 바뀌어가지고 다시 안 보내줍니다. 그럴 때마다 재앙의 강도는 점점 더해가고 바로 왕은 하나님의 재앙으로 인해서 자신의 국민들이 고통을 당하고 나라가 망해가는 것을 보면서도 이스라엘 사람들을 보내지 않습니다. 왜요? 주님께서 바로가 고집을 부리도록 하셨으므로 바로는 여전히 그들을 보내지 않았다라고 이야기합니다. 즉 하나님께서 바로가 고집을 피우도록 하셨다는 거죠. 이 말씀도 하나님께서 바로의 마음을 바꿔주시면 되는데 하나님이 안 바꿔주셔서 바로가 고집을 피운 것처럼 설명하고 있고 그것은 곧 모든 책임이 하나님께 있는 것으로 말하고 있는 것처럼 느껴집니다. 여기서 성경을 제대로 배우지 않고 평소에 하나님에 대한 잘못된 지식을 가지고 있는 사람들은 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 이것 봐, 하나님이 가난한 사람 다 죽여버리려고 그들이 고집 부리게 하신 거잖아. 사랑의 하나님이 어떻게 그럴 수가 있어. 그것 봐, 하나님이 다 통치하는데 왜 푸틴이 전쟁을 못하게 못하셔.
아니 왜 아직도 하나님은 전쟁이 계속되도록 정치 지도자들의 고집을 안 꺾는 거야? 왜 하나님이 안 꺾는 거야? 여러분 이런 질문들을 하실 수는 있죠. 하실 수 있지만 모든 책임을 하나님께 넘김으로 그 답을 너무 쉽게 내리는 것은 조심하셔야 됩니다. 성경을 해석할 때는 성경을 통합적으로 보고 해석할 수 있는 눈이 있어야 하죠. 하나만 보고 전체를 판단하는 오류를 일반 오류라 그러죠. 일반화의 오류라고 하죠. 그건 어디서든지 조심해야 하는 것입니다. 따라서 여호수아 11장 20절에 나오는 주님께서 그 원주민들이 고집을 부리게 하시고라는 말씀과 출애굽기에 나오는 하나님께서 바로가 고집을 피우도록 하셨다라는 말씀은 성경 전체 문맥 안에서 그걸 바라볼 때 우리는 이것을 하나님의 내버려 두심이라고 해석합니다. 하나님의 내버려 두심. 이게 무슨 말이죠? 아담이 죄를 범하고 난 이후에 모든 인간은 죄의 노예가 되었습니다. 다른 말로 하면 사탄의 자식이 되었다. 사탄의 나라의 시민이 되었다. 사탄과 같이 되었다는 거예요. 인간이 사탄과 같이 타락한 존재가 되었다는 것을 여러분 우리 삶에서 어떻게 알 수 있습니까? 자기 사랑이죠. 자기 사랑. 자기 중심적 생각, 자기 중심적 사랑, 자기 중심적 결정, 자기 중심적 삶입니다. 인간이 많이 가지려고 하는 것은 자기가 원하는 것을 얻고자 함이죠. 인간이 강해지고자 하는 것도 자기가 원하는 것을 행하고자 함입니다. 그래서 세상 사람들이 또 세상이 인간들에게 자꾸 뭘 이야기합니까? 여러분 세상에 나가면 자꾸 세상에서 뭘 이야기해요? 너 이렇게 하면 네가 원하는 것을 할 수 있어. 이렇게 하면 네가 원하는 집, 차, 건강, 돈, 미래 다 가질 수 있어. 그런 것들 뿐입니다. 세상에서 이야기하는 거 들어보십시오. 결국은 이거 원해? 이렇게 하면 돼. 다 그 이야기예요. 실제로 창세기 6장에서 이런 시대가 있었죠. 당시 세상 사람들을 묘사하고 있는 구절인데 6장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 저마다 자기들이 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다. 자기 사랑의 극치를 보여주는 거죠. 자기가 원하는 것은 전부 다, 심지어 결혼도 사람도 남을 돕는 것도 다 자기를 원하는, 자기가 자기 자신을 위한 거죠. 어떤 사람은 이렇게 말할 수도 있어요. 목사님 결혼을 하는데 그럼 자기가 원하는 사람하고 해야죠. 그럼 상대방은요? 상대방도 원해야 결혼하는 거죠. 그런 말이 아니에요. 내가 좋아? 너 일로 와. 이런 거예요. 내가 좋아하는 여자가 다른 남자도 좋아해. 어떻게 해야 돼요? 더 강해져야죠. 저 사람을 죽여야 내가 저 여자를 취하지. 그런 시대예요. 그 시대랑 이 시대랑 뭐가 달라요? 그런 시대가 되니까 여러분 어떻게 됩니까? 하나님께서 너 그렇게 살다가 이런 시대가 계속 유지되면 어떻게 되는 줄 아니? 노아 홍수 보내주신 거예요. 창세기 6장의 사건은, 창세기 6장의 시대는 노아 홍수 전의 시대입니다. 노아 홍수 심판 이후에 그럼 세상 좀 나아졌습니까? 자기 사랑 없어졌습니까? 아니죠. 똑같은 겁니다. 타락한 인간들은 계속해서 자기 주장, 자기 생각, 자기 사랑을 고집하죠. 앞으로 계속 이렇게 나아가다가는 어떻게 된다는 겁니까? 또 다른 노아 홍수 심판이 있다니까요. 그게 뭡니까? 예수님께서 재림하셨을 때 있을 최후의 심판입니다. 즉 하나님께서 이 세상과 사람들을 가만히 내버려 두시면 다 어떻게 된다는 거예요? 그때 지옥의 형벌을 받는다는 거예요. 노아 홍수 심판 같은 일들이 일어난다는 겁니다. 하나님께서 이 세상을 또 이 세상의 사람들을 그대로 내버려 두신다면 이 세상은 그냥 자기들이 원래 가는 그 길을 가는데 그 길이 어디라는 거예요? 멸망이래요. 그 길의 끝은 어디래요? 영원한 죽음이라는 거예요. 지옥이라는 거예요. 시편 81편 8절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하시는 말씀이에요. 내 백성아 들으라. 내가 너에게 경고한다. 이스라엘아, 나는 네가 내 말을 듣기를 바란다. 너희 가운데서 다른 신을 두지 말고 이방 신에게 절하지 말아라. 나는 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 주 너희의 하나님이다. 입을 크게 벌려라. 네가 원하는 거 다 줄게 했으나 내 백성은 내 말을 듣지 않고 이스라엘은 내 뜻을 따르지 않았다. 그래서 나는 그들의 고집대로 버려두고 그들이 원하는 대로 가게 내버려뒀다. 나의 백성 이스라엘이 내 말을 듣기만 했어도
내가 가라는 길로 가기만 했어도 나는 당장 그들의 원수를 굴복시키고 내가 손을 들어서 그 대적을 쳤을 것이다. 무슨 말씀이죠? 이스라엘 사람들은 그들이 원하는 자기 사랑의 길을 갖고 하나님은 그런 자들을 도울 수 없으니 내버려 뒀고 하나님이 내버려 두시니 그 누구도 그들을 구원할 자가 없었고 그들을 구원할 자가 없으니 그들은 그냥 멸망한다는 거예요. 그래서 로마서 말씀을 기억하지 않을 수가 없죠. 세상 사람들이 모두 다 헛된 것을 쫓아간대요. 왜요? 하나님께서 그냥 내버려 두시니 그들의 끝은 어디라고요? 멸망이라고 이야기하는 겁니다. 여러분, 그렇다면 이런 멸망과 예수님께서 치르실 최후의 심판에서 살아남는 방법은 없는 겁니까? 기본 사람들처럼 심판받을 수밖에 없었던 가나안 사람들이 하나님의 구원과 사랑과 복을 경험했던 것처럼 우리도 그런 구원과 사랑과 복을 경험하는 비결은 없는 겁니까? 있죠. 뭐죠? 하나님의 기억하심입니다. 하나님의 생각하심입니다. 하나님의 불쌍히 여기심입니다. 하나님의 사랑하심입니다. 그래서 노아 홍수 심판 이후에도 하나님께서 이 땅을 회복시키실 때 쓴 표현이 이거예요. 하나님께서 노아와 방주에 함께 있는 모든 들짐승과 집짐승을 돌아보실 생각을 하시고 하나님께서 기억하시고 생각하시자 땅 위에 바람이 불고 물이 빠지기 시작했다는 거예요. 무슨 말이냐면 하나님이 기억하시고 생각하시자 회복이 시작됐다는 겁니다. 이스라엘 사람들이 이집트에서 노예 생활하면서 짐승보다 못한 취급을 받고 있었습니다. 그때 하나님께서 모세에게 찾아가셔서 이야기하시죠. 모세야, 내가 이집트에서 고통받고 있는 나의 백성들을 보고 있다. 모세야, 나는 이집트에서 고통받고 있는 이집트 사람들에게 억압과 핍박과 고통을 당하고 있는 나의 백성의 부르짖음을 듣고 있다. 내 눈에 아직도 그게 보이고 내 귀에 아직도 그게 들린다. 모세야, 가서 네가 이집트에 있는 나의 백성들을 끌어내라. 이게 무슨 말이에요? 하나님께서 이스라엘 사람들의 고통을 기억하기 시작하셨다는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들의 눈물을 보기 시작하셨다는 거예요. 거기서 구원과 승리가 시작된다는 것입니다. 하나님의 기억하심, 하나님의 간섭하심, 거기에 우리의 구원과 승리가 있다는 거예요. 예수님이 십자가에 달려 지실 때, 예수님께서 십자가를 지실 때 예수님만 십자가에 달려 돌아가신 것이 아니라 그 당시에 극악무도한 죄인 2명도 함께 십자가를 지었습니다. 그래서 예수님을 중심으로 해서 양쪽으로 십자가가 하나씩 더 있었습니다. 그 중에 한 죄수가 십자가에 달려서 예수님과 대화하고 또 있다 보니까 예수님은 그들처럼 십자가에 달려 죽을 뿐이 아니라는 것을 알았습니다. 그래서 그가 이렇게 이야기를 하죠. 예수님이 주님의 나라에 들어가실 때 나를 기억해 주십시오. 나를 기억해 주십시오. 예수님의 답이 뭡니까? 야, 너 평생 죄인으로 살다가 지금 와서 천국 가겠다고? 야, 니 어디서 구원을 날로 먹으려 그래? 야, 지금 너 평생 네 맘대로 하다가 뭐 지금 기억해 달라고? 예수님의 대답은 그게 아니었고 뭡니까? 내가 정말 진심으로 너를 이야기하는데 너 오늘 나와 함께 천국에 갈 거야. 너 오늘 나와 함께 천국 갈 거야. 무슨 말입니까? 예수님이 기억하는 인생은 끝난 인생입니다. 예수님이 기억해 주시면 되는 겁니다. 예수님이 기억해 주시면 인생은 역전되는 겁니다. 예수님께서 기억해 주시면 나의 모습과 나의 조건과 나의 어떠한과 상관없이 역사는 나타나는 것입니다. 여러분, 지금 이 순간 예수님이 나를 기억해 주신다면, 지금 이 순간 예수님이 나를 붙잡아 주신다면, 지금 이 순간 예수님이 나의 문제에 간섭해 주신다면 내 문제는 풀리는 겁니다. 여러분 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 믿으신다면 여러분은 이미 하나님의 기억하심을 입은 사람들이겠죠. 여러분, 하나님의 기억하심을 입었기 때문에 여러분들이 지금 예수님을 믿고 구원의 확신을 가진 것 아니겠습니까? 그렇다면 여러분 이제부터는 어떻게 살아야겠습니까? 하나님의 기억하심을 입었습니다. 어떻게요? 이제는 그 하나님의 기억하심과 간섭하심이 있는 그런 사람이라는 것을 증명하는 삶을 살아야 되겠죠. 하나님의 기억하심을 입은 사람이 나타내야 할 증명, 그게 뭡니까? 첫 번째, 우리의 삶의 모든 문제와 모든 삶이 하나님께 달려 있음을 기억하고 하나님께 도움과 허락을 구하는 그런 삶. 나의 모든 것이
하나님께 달려있음을 기억하고 내 인생에 문제가 일어날 때마다, 내 삶에 어려움이 있을 때마다 아침 시작부터 끝까지 주님께서 나의 삶을 기억해 주시기를 구하는 삶, 그것이 우리가 가야 할 길입니다. 지금까지 말씀을 정리하면 이렇습니다. 여러분, 하나님께서 모든 것을 다스리십니다. 하나님께서 모든 것을 통치하십니다. 우리의 삶의 모든 것들이 하나님께 달려 있습니다. 하나님께서 기억해 주시는 인생이 복된 인생입니다. 하나님께서 생각하시는 그 사람은 구원을 얻습니다. 하나님께서 허락하시는 일들은 반드시 이루어지고 하나님께서 역사하시면 안 될 일이 없습니다. 그러나 하나님이 막으시면 안 되는 겁니다. 하나님께서 우리의 인생을 막으시면 우리는 거기서 끝나는 겁니다. 하나님께서 우리의 인생을 풀어주시면 풀리는 겁니다. 모든 것이 하나님께 달려 있습니다. 결국 하나님께서 여러분들을 통해서 이루실 하나님의 일들을 하나님은 이루실 것입니다. 세상은 바뀌어도 여러분 성공하는 사람은 있습니다. 세상은 바뀌어도 하나님의 영광은 반드시 나타납니다. 세상이 아무리 타락해가고 세상이 아무리 변해도 주님은 주님의 뜻을 이루십니다. 그때 누가 하나님의 영광과 하나님의 나라를 위해서 쓰임받는 사람이 되냐는 것이죠. 모든 일에 하나님의 기억하심을 구하는 자, 모든 일에 하나님의 긍휼을 구하는 자, 우리의 모든 인생이 하나님께 달려있음을 기억하고 하나님께서 원하심을 삶을 살아가고자 하나님 앞에 긍휼을 구하는 자, 그 자가 그 하나님의 승리와 하나님의 영광에 동참하게 되는 것입니다. 인생의 질문이 어떻게 하면 돈을 많이 벌 수 있는가? 거기에 있지 아니하고 내가 가는 이 길이 정말 하나님께서 기뻐하시는 일인가? 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 이유가 이 일을 위함인가? 끊임없이 자기 삶에 하나님의 기억하심을 고민하는 사람, 그리고 그것을 향하여 나아가는 사람, 하나님께서는 그 사람들을 통해서 하나님의 뜻과 미래와 영광을 드러내는 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 제가 최근에 목장 갈 때마다 자연스럽게 하는 말이 있는데 저도 모르게 그냥 자연스럽게 이런 말을 했었습니다. 여러분 중에 큰 집을 사는 분들이 나왔으면 좋겠습니다. 3층짜리 큰 집 하우스를 사서 1층은 교회에 헌신해 주십시오, 이런 말을 한 적이 있는데 제가 왜 그런 말을 했는지 한번 설명을 드려보도록 하겠습니다. 여러분, 지금 여러분 예배하는 이 교회 시가 얼마나 갈까요? 주차장까지 포함하면 최소 200억입니다. 200억. 뭐 말이 100억, 200억이지 이런 건물을 여러분 우리가 어떻게 살 수 있겠습니까? 못 삽니다. 아니 물론 하나님께서 역사하시고 하나님께서 우리가 필요로 하다고 느껴지시면 저는 하나님이 뭐 100억이든 200억이든 1000억이든 우리에게 주실 줄 믿습니다. 그러나 지금 우리 교회가 가는 길과 방향과 흐름을 보십시오. 건물을 갖는 것이 맞습니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 지금 흐름과 방향이 어디로 가고 있습니까? 지금 흐름과 방향은 여러분 각 개인이 각 개인이 아니라 각 지역에 큰 집이 있는 것이 더 나은 방향으로 가고 있습니다. 그 집들은 개인의 소유여야 하고 그 집을 교회로 활용하는 것은 사실 국가 정책에도 부합하는 일입니다. 그럼 이제 어떤 그림이 나와야 됩니까? 랭리, 서리, 코키, 밴쿠버, 버나비 여기에 좀 큰 집들이 이제 있어야 되고 거기에 지하 1층 정도를 교회로 사용할 수 있어서 우리가 언제든지 가서 좀 기도할 수 있고 또 언제든지 목장 모임이나 또 주일 예배나 또 아니면 뭐 필요한 모임들을 상공부 모임들을 할 수 있는 그런 장소들이 이제 있으면 좋겠죠. 앞으로 교회 건물에 대한은 이렇게 갈 겁니다. 앞으로 돈이 있어도 교회 건물을 살 사람들은 아마 많지 않을 겁니다. 앞으로 이렇게 가는 것이 맞고 또 우리 교회의 신학과 철학에도 부합한다고 저는 믿습니다. 그럼 여러분 이제 이런 일들이 일어나려면 어떤 일들이 일어나야 되겠습니까? 이 일에 쓰임 받겠다는 사람이 나와야 되겠죠. 그리고 그 사람은 큰 집을 샀을 때 넉넉히 모기지를 낼 수 있고 재산세를 감당할 수 있는 그런 재정적인 복과 지위를 가진 사람이 되어야 할 것입니다. 그럼 어떤 일이 나타날까요?
하나님께서 그런 사람에게 그 지위와 상황에 이를 수 있도록 하나님 기억하시고 하나님이 그 사람을 좀 밀어주셔야 하는 일들이 있어야 될 것입니다. 그 일들이 각 지역마다 한 사람만 하면 되는 게 아니라 그래도 각 지역에 한 2사람, 3사람은 그런 일들이 일어나야 되는 거죠. 여러분, 제가 지금 이런 이야기를 하는 게 앞으로 우리 교회 좀 잘해보려고 제가 여러분들에게 푸시하는 게 아닙니다. 저는 그런 야비한 사람이 아닙니다. 여러분, 우리가 어떻게 생각해야 됩니까? 지금 이걸 우리는 이미 하나님의 기억하심을 입은 복된 인생을 사는 사람입니다. 그렇다면 우리가 하나님이 기억하는 삶을 살아야 되겠죠. 그죠? 그럼 하나님이 기억하는 삶이 뭡니까? 하나님께 영광이 되고 하나님 나라를 세우는 일이고 주의 교회를 이끌어가고 복되게 하는 거 아닙니까? 근데 교회가 기도할 장소가 없고 교회가 예배할 장소가 없답니다. 그럼 누군가가 집을 사서 헌신해야죠. 그 헌신자가 누구냐 하는 것입니다. 그 누가 할 거냐고 그걸. 지금 이 제안에 아마 여러분들 중에는 꼭 그걸 우리가 그렇게 생각해야 돼 라고 하실 분도 있겠지만 어떤 분들은 그러네, 그거 내가 좀 해야겠네 이런 분들이 있을 거예요. 그 사람이 하는 거예요. 그 사람들이 하는 거예요. 하나님 저를 좀 써주십시오. 제가 사업합니다. 제가 지금 이 사업 시작하는데 저에게 복을 주셔서 교회를 세우는데 쓰임받게 해주십시오. 하나님께 기억되는 인생이 되게 해주십시오. 그렇게 하나님의 꿈 가지고 그렇게 헌신하는 겁니다. 여러분, 얼마나 기쁘겠습니까? 그 사람은 살만 나지 않겠습니까? 뭔가를 내가 해야 되고 내가 목표가 생기고 내가 가야 할 길이 있고 내가 하는 일들에 하나님께서 복을 주신다고 이끌어 주신다는데 나도 하나님 앞에 쓰임받기를 원하는데 여러분, 얼마나 재밌겠습니까? 사는 게 얼마나 신나겠습니까? 하나님께서 조금씩 풀어주시고 하나님께서 집도 없었는데 한 30평짜리 작은 타운하우스를 샀어. 드디어 시작됐구나. 드디어 이제 하나님이 큰 집을 향해서 조그마하게 이제 시작됐구나. 얼마나 재밌겠습니까? 여러분, 제가 걱정하는 것이 하나가 있습니다. 제가 이렇게 말을 했는데 여러분들이 다 아무도 받아들이지 않아. 그래서 하나님이 저한테 20억짜리 집을 줄까 봐 제가 그게 걱정입니다. 이제 여러분들이 좀 믿음을 가지시고 여러분들이 쓰임받도록 좀 이렇게 하셔야지. 목사, 제가 이야기하다가 저만 복을 받을까 봐 제가 지금 그게 걱정입니다, 여러분. 제가 그래, 하나님 큰 집은 저 아닙니다. 저 그거 안 살 겁니다. 지금 그런 복을 저한테 주지 마시고 우리 성도님들한테 좀 주십시오. 제가 기도하고 있는데 여러분, 무슨 말씀인지 아시겠죠? 이게 뭔가 집 사고 싶은데 어디 갖다 붙일 데가 없어가지고 여기 갖다 붙인다는 그런 이야기, 그런 저급한 이야기가 아닙니다. 여러분, 우리가 하나님의 기억된 인생이 됐고 우리가 하나님이 기억하시는 인생을 살기를 원합니다. 그럼 하나님이 기억하실 만한 일들을 해야 되지 않겠습니까? 주님의 나라와 영광이 필요하다는 일을 해야 되지 않겠습니까? 여러분, 그게 지금 내 형편과 상관없이 받아들여지면 아멘하고 가는 거예요. 여러분, 제가 그 2사람에게 2 목장에 가지고 그 이야기 했을 때 한 분이 아멘했는데 그분 누군지 압니까? 아무것도 없는 분입니다. 아무것도 없는 분이 아멘 하더라고요. 그래서 저분이 무슨 생각으로 아멘 하나 내가 그 생각을 했지만, 여러분, 말씀 정리하겠습니다. 여러분, 하나님의 버려짐 속에 있습니까? 여러분, 주님께 돌아오셔야 됩니다. 하나님의 긍휼과 자비와 기억하심을 구하셔야 됩니다. 하나님이 기억하시면 되는 겁니다. 여러분, 삶의 문제와 고난 속에서 살아가시는 분들이 있습니까? 그 인생의 문제가 풀려야 됩니까? 하나님이 기억해 주시면 나라의 정책도 바뀝니다. 여러분 한 사람 영주권 주려고 하나님이 정책 바꾸십니다. 여러분 믿으십니까? 하나님이 기억하시면 되는 거예요. 하나님만 의지하십시오. 하나님이 손을 대도록 은혜를 구하십시오. 하나님께 도움을 요청하십시오. 하나님께서 여러분들이 꿈을 가지고 하나님의 꿈을 가지고 나아간다면 하나님께서 역사하십니다. 여러분, 내가 너무 답답한데 지금 여러분 믿으시죠? 그죠? 여러분 한 사람 밴쿠버 남기자고 하나님이 나라 정책 바꾸시는 분인 거 믿으시죠? 믿으셔야 됩니다. 여러분의 인생의 문제를 풀어주시면서 하나님이 역사하신다는 것을 기억하셔야 돼요. 그걸 기억하셔야 하나님 앞에서 기억 남는 인생을 사는 것입니다. 여러분, 하나님의 기억하심을 입은 여러분, 하나님의 꿈을 가지시고 하나님의 꿈을 이루며 하나님의 기억에 남는 그런 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 우리 찬양하겠습니다. 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다. 온 맘 다해
기억하면서 하나님의 기억하심을 구하고 나아갔으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님이 기억하시는 그 인생들, 또 하나님의 기억하심을 구하며 나아가는 그 인생들, 그들을 통하여 하나님은 하나님의 뜻과 영광을 나타내십니다. 하나님께서 하나님의 나라를 통치해 가실 때 그들을 사용하십니다. 하나님, 우리가 내버려지지 아니하고 주님의 기억하심을 잊고 살아가는 인생이온데 그 삶을 증거할 수 있는, 증명하는 삶을 살아가게 하시고 하나님이 기억하시는 인생을 살게 하옵소서. 주님 주시는 꿈을 가지고 나아가게 하시고 우리의 모든 삶이 하나님 앞에 기억되어지도록, 모든 삶이 하나님 앞에 기억되어지도록 기억하심을 구하는 나의 모습 되게 하옵소서. 우리 함께 기도하며 나가겠습니다. 하나님, 우리가 하나님 앞에 구하며 나아갑니다. 하나님, 우리가 정말 주님을 구합니다. 하나님의 자비하심을 구하며 나아갑니다. 주님, 우리 성도님들에게 제게 주시는 마음과 도전들을 있게 하시고 하나님, 그로 말미암아 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 각자를 구할 때에 하나님 주시는 도전들을 붙잡아 나아갈 수 있도록 이끌어 주셨으니 하나님 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리에게 하나님 주시는 꿈과 도전들을 기억하며 나아갈 수 있도록 도와주시고 하나님, 우리 안에 있는 두려움과 하나님을 놓지 못하는 그런 불안과 하나님, 아버지 하나님, 우리가 정말 주님 앞에서 하나님 위를 구하고 진리를 구하고 하나님의 힘을 기하시고 구해서 하나님 앞에서 정말 기억에 남는 인생을 살아가고자 하는 그 간절함과 그 하나님 열망들이 우리 안에 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님이 기억하심이 끝납니다. 하나님이 도와주시면 끝납니다. 하나님께서 말씀하시면 됩니다. 하나님께서 역사하시면 됩니다. 하나님 언제까지 그렇게 살아갈 수 없고 하나님 언제까지 우리가 살아갈 수 없습니다. 하나님께서 주시는 주께서 우리 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 하나님 나타내어 주시고 이끌어 주시기를 원하오니 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 주의 성도들을 기억하여 주셔서 우리를 복된 인생 되게 하시고 하시고 하나님, 주님 앞에서 내버려 주시옵소서. 하나님 앞에 긍휼을 구하며 자비를 구하며 날마다 주님을 붙잡으며 나아가는 온 마음을 다하는 주님의 되시도록 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서. 주의 그 긍휼과 자비가 우리의 삶 가운데, 우리 성도들의 삶 가운데 역사하시도록 하나님, 우리가 하나님 앞에 기억되지 못함을 두려워 떨게 하시고 하나님의 기억하심을 입은 자인 것을 기뻐하고 감사하게 하셔서 하나님, 날마다 주님을 경외하는 삶이 되게 하시며 우리의 일거수일투족이 하나님 앞에 기억되고자, 그렇게 살아가고자 하나님의 기억하심을 구하며 은혜를 갈구하며 순간순간마다 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 하나님의 은혜를 구하고 기억하심을 구할 때 인생의 문제들이 풀려지는 것을 보게 하시고 하나님께서 우리를 향한 계획과 뜻은 얼마나 크고 광대하신지 우리가 감히 측량할 수 없고 알 수 없음을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 하나님의 계획, 우리를 향하신 이 교회를 향하신 주님의 나라를 향하신 주님의 계획은 반드시 성취되고 이루어질 것입니다. 그것은 우리가 꿈꾸고 생각지도 못한 일들이 될 것입니다. 주님께서 그 일들을 행하실 것입니다. 주님이 다스리시고 주님이 통치하십니다. 주님, 우리를 사용하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 예배 자리에 나온 사랑하는 주의 백성들을 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.